ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत चतुर्थ खंड। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति विश्वास रे कौन न होई पारे, जार ठीक ठीक ताहार सबुथिरे विश्वास हुए। साकार निराकार राम कृष्ण भगवती। कामारपुकर गाँ को जीवा समय रे रास्तार झड़ वर्षा आसिला। पड़िया मझिरे पुणी डकायतर भई। सेतेबेले सबु प्रकार डाकिली राम कृष्ण भगवती। पुणी कहली हनुमान। अच्छा सबु कही गली। यार माने कौन कौन जान? जेतेबेले चाकर बा दासी बजार पई पैसा निए सेतेबेले कही कही निए एइटा आड़ूर पैसा, एइटा बाईगणर पैसा, एतक माछर पैसा। सबु अलगा, सबु हिसाब करि नै तापरे मिसाई दिए। ईश्वर को भल पाई पारिले केवल तांको कथा कहिबाकू इच्छा हुए। जे जहाकू भल पाए ताकू ताहार कथा शुणिबाकू और कहिबाकू भल लागे। निज पुओ कथा कहू कहू संसारी लोकर जीभरे लाड़ आसे। जदि केही पुओर प्रशंसा करे ताहले संगे संगे से कहिबो, अरे तोर दादांको गड़ धोइबा पाई पानी आण। जो माने पारा भल पाती तांको पाखरे पारार प्रशंसा कले भारी खुशी। जदि केही पारा को निंदा करे ताहले कहिबे, तोर बाप 14 पुरुष केबे कौन पारा पोषिछंती। ठाकुरे महिमाचरण को कहउछंती कारण महिमाचरण संसारी। श्री रामकृष्ण महिमा प्रति संसार एका बेलके त्याग करिबा कौन दरकार? आसक्ति गले ही हला। तेबे सेतिमाई साधना दरकार। इंद्रिय मानक संगरे युद्ध करने को हुए। किला भितर थाई युद्ध करवाटा बेसी सुविधा। किल्लारू अनेक साहाय्य मिले। संसार भोगर स्थान। गोटे गोटे जिनिस भोग करी संगे संगे त्याग करने को हुए। मोर इच्छा थिला सुनार गठ पिंधिबी। शेषरे ताहा मध्य मिलिला। सुनार गठ पिंधिली। पिंधिबा परे किंतु अल्प क्षण परे खलिबाकू हेला। पियाज खाइली आ विचार करबाकू लागिली। मन एहारी नाम पियाज। तापरे मुह भितर थरे एपटे थरे सेपटे करी पकाईदेली। आज जड़े गायक आसबे निज दल को नहीं कीर्तन करिवे। ठाकुर श्री रामकृष्ण मझिरे मझिरे भक्त मानू पचारुछंती, काहीं कीर्तन काहीं? महिमा कहउछंती आमे माने बेस अछु। श्री रामकृष्ण कहउछंती नाई हे, ये तो आम मानकर 12 मास अछि। नेपथ्य जड़े कहउछंती कीर्तन आसीछि कीर्तन आसीछि। श्री रामकृष्ण आनंदरे पूर्ण होई केवल कहिले, अच्छा आसीछि। घरर दक्षिण पूर्व लंबा बारंडारे सप पकागला। श्री रामकृष्ण कहउछंती गंगा जल टिकिए पकाई दियो, केते विषय लोक पाद देउछंती। बालिखाल निवासी प्यारी बाबू स्त्री और कन्या माने काली मंदिर दर्शन करने को आसिछंती। कीर्तन हेबार आयोजन देखी सेमानंकर शुणिबाकू इच्छा हला। जड़े ठाकुर को आसी कहउछंती, सेमाने पचारुछंती घरे कौन जगह हेबो, सेमाने कौन बसी पारिबे? ठाकुर कीर्तन शुणु शुणु कहउछंती ना ना, अर्थात घरे जगह ना काहीं। एपरी समय नारायण आसी उपस्थित हेले और ठाकुर को प्रणाम कले। ठाकुर कहउछंती तू कहीं आसीचु? तोते घर लोक एते मारिछंती। नारायण ठाकुर घर भीतर को जाउछंती देखी ठाकुर बाबूराम को इंगित कले, यहाँ को खाइबाकू दियो। नारायण घर भीतर गले। हठात ठाकुर उठी घरे प्रवेश कले। नारायण को निज हाथ में खुआइबे। खुआइबा परे पुणी कीर्तन स्थान रे आसी बसिले। अनेक भक्त आसिछंती। श्रीयुक्त विजय गोस्वामी, महिमाचरण, नारायण, अधर, मास्टर, छोट गोपाल प्रभृति। राखाल बलराम सेतेबेले श्री वृंदावन धाम रे अछंती। समय अपराह्न 3टा 4टा बाजिछि। ठाकुर श्री रामकृष्ण बारंडारे कीर्तन शुणुछंती। पाखरे नारायण आसी बसिले। अन्यान्य भक्त माने चतुर्दिगरे बसिछंती। एपरी समय अधर आसी उपस्थित हेले। अधर को देखि ठाकुर जेपरि व्यस्त हेले। अधर प्रणाम करी आसन ग्रहण कले। ठाकुर तांको पाखरे बसिबाकू इंगित कले। कीर्तनिया कीर्तन समाप्त कले। आसर भंग है।
ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ମା କାଳୀଙ୍କର ଓ ରାଧାକାନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପୁଣି କୀର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ବତୀ ଦିଅ। ଦୁଇଟା ବତୀ ଜାଳିଦେବାରେ ଖୁବ୍ ଆଲୁଅ ହେଲା। ଠାକୁର ବିଜୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏପରି ଜାଗାରେ କାହିଁକି ବସିଲ? ଏ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସ। ଏଥର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଖୁବ୍ ଜମିଗଲା। ଠାକୁର ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଢ଼ି ଖୁବ୍ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୟ ନୃତ୍ୟ କରୁ କରୁ ଦିଗମ୍ବର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହୋସ୍ ନାହିଁ। କୀର୍ତ୍ତନାନ୍ତେ ବିଜୟ ଚାବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ହରିବୋଲ ଦରକାର। ଏହା କହି ହସୁଛନ୍ତି। ବିଜୟଙ୍କୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଆଉ କାହିଁକି? ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଚାବି ସଙ୍ଗରେ କି ସମ୍ପର୍କ? କିଶୋରୀ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଯେପରି ଅତି ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲେ, ତେବେ ଆସ। କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ମଣି ଓ ଗୋପାଳ ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେମାନେ ବିଦାୟ ନେବେ। ପୁଣି ସେହି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଗୁଡ଼ିକରୁ ଯେପରି ମହୁ ଝରୁଛି। କହୁଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳୁ ଉଠି ଯିବ, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ। ମଣି ଏବଂ ଗୋପାଳଙ୍କର ଆଉ ଯିବା ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଜି ରାତିରେ ରହିବେ। ସେମାନେ ଓ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ରାମ, ଏଠାରୁ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ପାପଛ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଠାକୁର ଦିନସାରା ଅବସର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଏଥର ଥରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରିଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ମଣି ରାମଲାଲଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୀତ ଲେଖି ନେଉଛନ୍ତି। ତାର ତାରିଣୀ ଏଥର ତ୍ୱରିତ କରି ତପନ ତନୟ ତ୍ରାସେ ତ୍ରାସିତ ଇତ୍ୟାଦି। ଠାକୁରେ ମଣିଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲେଖୁଛ? ଗୀତ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଗୀତ? ରାତିରେ ଠାକୁର ଟିକିଏ ସୁଜିର ପାଏସ ଓ ଖଣ୍ଡେ କି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଲୁଚି ଖାଆନ୍ତି। ଠାକୁର ରାମଲାଲଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସୁଜି ପାଏସ ଅଛି ତ? ଧାଡ଼ିଏ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଗୀତ ଲେଖି ମଣି ଲେଖା ବନ୍ଦ କଲେ। ଠାକୁରେ ତଳେ ଆସନରେ ବସି ପାଏସ ଖାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ପୁଣି ଛୋଟ ଖଟ ଉପରେ ବସିଲେ। ମାଷ୍ଟର ଖଟ ପାଖରେ ପାପଛ ଉପରେ ବସି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା କହୁ କହୁ ଭାବସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଖିରେ ଲୁହ, ମୁହଁକୁ ଅନାଇ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ିଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେପରି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଆସେ। ଏଠାକୁ ଆସେ ବୋଲି ତାକୁ ଘରେ ମାରନ୍ତି। ତା ପାଇଁ କହିବ ଏପରି କେହି ନାହିଁ। କୁବ୍ଜା ତୁମକୁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ରାଧାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଏପରି କେହି ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହରିପଦଙ୍କ ଘରେ ବହିପତ୍ର ରଖି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଲ କରିନାହିଁ। ଠାକୁର ନୀରବ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ତା ଭିତରେ ଖୁବ୍ ସାର ଅଛି। ତା ନହେଲେ କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି? ମୋତେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କୀର୍ତ୍ତନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବା ଏପରି ମୋର କେବେ ହୋଇନାହିଁ। ଠାକୁରଟିଏ ନୀରବ ରହି ପୁଣି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭାବସ୍ଥ ହୋଇ ତାକୁ ପଚାରିଲି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାକୁ କିଛି କିଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ଖୁଆଅ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତେଜଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଖ ତ, ମୋ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଜ୍ଞାନୀ ନା ଆଉ କ'ଣ? ଶୁଣିଲି ତେଜଚନ୍ଦ୍ର ବେଶୀ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରତି, ଦେଖ, ତେଜଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଶନି କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆସିବାକୁ କହ। ତଳେ ଆସନ ଉପରେ ଠାକୁର ଉପବିଷ୍ଟ ସୁଜି ପାଏସ ଖାଉଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ରୁଖା ଉପରେ ଦୀପ ଜଳୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାଷ୍ଟର ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ମିଠା ଅଛି କି? ମାଷ୍ଟର ନୂଆ ଗୁଡ଼ର ସନ୍ଦେଶ ଆଣିଥିଲେ। ରାମଲାଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ସନ୍ଦେଶ ଥାକ ଉପରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଆଣନା। ମାଷ୍ଟର ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଥାକ ଖୋଜିଲେ। ଦେଖିଲେ ସନ୍ଦେଶ ନାହିଁ।
ବୋଧହୁଏ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବାରେ ଖରଚ ହୋଇଯାଇଛି। ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି ବସିଲେ। ଠାକୁରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ଥରେ ତୁମ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଦେଖିବି। ମାଷ୍ଟର ଭାବୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଆମ ବସାରେ ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଚଳିବ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନା, ଗୋଟାଏ କାରଣ ଅଛି। କ'ଣ ଜାଣ? ଅନ୍ୟ କେହି ପିଲା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଠାକୁର ଆହାରାନ୍ତି ଛୋଟ ଖଟ ଉପରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ହୁକା ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ଠାକୁରେ ହୁକା ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମାଷ୍ଟର ଓ ଗୋପାଳ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ରୁଟି ଓ ଡାଲି ଇତ୍ୟାଦି ଜଳଖିଆ ଖାଇଲେ। ସେମାନେ ନହବତ ଘରେ ଶୋଇବାକୁ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପରେ ମାଷ୍ଟର ଖଟ ପାଖରେ ଥିବା ପାପଛରେ ଆସି ବସିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି, ନହବତରେ ଯଦି ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ଥାଏ, ଏଠାରେ ଶୋଇବ, ଏଇ ଘରେ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।